আপনারা দেখছেন প্যারালাল ঝলক ডিজিটাল মিডিয়ায় এই প্রথম বাংলায় খেলার খবরের বুলেটিন। আইএসএল থেকে আই লিগ, মোহনবাগান থেকে ইস্ট বেঙ্গল, সব খবরের লেটেস্ট আপডেট সঙ্গে বিশ্ব ফুটবলের খবর নিয়ে আমাদের বিশেষ সেগমেন্ট খেল সকার। কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে নামার আগেই যেন ক্লাব বনাম অস্কার। শেষ 2 ম্যাচ হারের পর 5 পয়েন্ট হাতছাড়া হয়েছে ইস্টবেঙ্গলের। তাতে যে সমর্থকরা বেশ অখুশি তার শোনার পরই হঠাৎই মেজাজ গরম অস্কার ব্রুজো। সোজাসুজি ক্লাবের দিকে আঙুল তুললেন তিনি। তার সাফ বক্তব্য, সমর্থকরা অখুশি নন, ক্লাবের কেউ কেউ নাকি অখুশি, তারাই নাকি এই কথাটা বলে বেড়াচ্ছে। Much more disappointed because the arch rival Mohanbagan is the top of the table at this moment. So, this is one of the other people one. So, do you have any message for the supporters? Yeah, look, our supporters, I promise you that our supporters are not disappointed. I'm receiving a lot of messages this week. I was in 2 events with different fan groups, and the supporters, this is what I told you about the narrative. There is an intention to show that our supporters are deprived, are disappointed. This is all the narrative. How many coaches in the last year were being shouted? Everybody has faced this situation before me, all the colleagues. So I don't believe this narrative. Our supporters are with the team. Different thing is that there is people probably associated with the club that they don't want the progress, they don't want the growth. They were shouting on me, on the coaches, on the players, on the last games, but we know who they are. All of us, players, coaches, and people of our management. So all these people, they are just a mask and show in their face when the things are not well. The real supporters of East Bengal, when there is a setback and when there is a promising season, they stick with the team. And the people of the narrative and having different intentions, they show by themselves. Tomorrow they are going to be there, probably shouting from the minute one. What is the reason? I repeat, I think that the supporters are really with the team, supporting the team, understanding the setbacks, excited about what we are doing this season, appreciated that this is the best start of East Bengal in the ISL, appreciated that we have already played 2 finals this season, and what I say in the first press conference, every project needs to get nature. Every project deserves to have time to grow, to progress. I don't want to talk about the long term because in football there is no long term, but the evidence of the improvement of East Bengal comparing with the last seasons is there, and the supporters feel it. So those who don't want to jump into that boat is the problem. I have to respect the people that think that the things are being done well in the club, and the people that think that the things are not being done well. But the reality here is that the technical decisions this year has been taken in a different way, and probably all the people that were taking the decisions in the past, they are not happy with, and with every setback they will capitalize. This is the essence, the reason, and what is East Bengal. And I think everybody understands this. So I'm not here to change the things, but I'm here also to open the eyes of everybody because this club has been struggling for many years for very clear reasons, and I'm not going to allow anybody to divide, to destabilize, or to harm the group of players and coaches. আর কোচ অস্কারের এই কথা শোনার পরই লাল হলুদের শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার কি বলছেন শুনে নিন। আমরা অস্কারের উপরে খুব আস্থাশীল। আমরা বিশ্বাস করি যে অস্কারের মাধ্যমেই সাফল্য আসবে। অস্কার নিজে হাতে টিমটা করেছে। এই বছর কোম্পানিও বেশ এক্সট্রা অর্থ ইনভলভ করেছে। সবাই মিলে আমরা এটাই চেষ্টা করেছি যে কোচের মতো করে টিম করে সাফল্য হয়। আমার কোচের প্রতি একটাই অনুরোধ থাকবে, তুমি তোমার টিমে ফোকাস করো। সারা বিশ্ব জুড়ে এরকম পাবলিকরা হতাশায় ভোগে, তারা কখনো কখনো রিয়্যাক্ট করে। আমাদের সম্পদ হচ্ছে সভ্য সমর্থকরা, তাদেরকে তুমি আঘাত করো। প্রফেশনাল লোক, সে আজকে আছে কালকে নেই, চলে যাবে। ওর কথাকে আমরা এত গুরুত্ব দিচ্ছি না।
আমি আরও একটা অনুরোধ করতে পারি যে তোমার যদি কিছু বক্তব্য থাকে বোর্ড মিটিং ডাকতে বলো, বোর্ড মিটিংয়ে বলো এবং স্পেসিফিক বলো কার সম্বন্ধে, তাহলে আমরা সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি। আর আমার সাথে কোম্পানির কথাও হয়েছে, ডাইরেক্টরদের, ওনারা কেউ কেউ বাইরে আছেন, ওনারাও বলেছেন ঠিক আছে এটা নিয়ে দেখা যাবে কী করা যায়। আমরা সভ্য সমর্থকদের আঘাত করুক এটা কোচের কাছে অনুরোধ করব, না করা যায়। আর ফোকাস করুক টিমে, আমাদের পূর্ণ আস্থা কোচিং উপরে আছে। ঠিক বলছি তো? এটাই তো আমাদের স্ট্যান্ড। শেষ ম্যাচে গোয়ার সঙ্গে ড্র, এবার সামনে কেরালা ব্লাস্টার্স। এখনও পর্যন্ত কেরালা আইএসএলে পয়েন্টের খাতা খুলতে পারেনি, তবুও ঘরের মাঠে কেরালাকে নিয়ে যথেষ্ট সতর্ক অস্কার ব্রুজো। ধারে ভারে এগিয়ে থাকলেও এই ম্যাচে আর কোনো ভুল করতে নারাজ লাল হলুদ কোচ। সেভাবেই চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিও। 5 পয়েন্ট হাতছাড়া করলেও এই ম্যাচ জিততে পারলেই আবার 10 পয়েন্ট হয়ে যাবে ইস্টবেঙ্গলের। তাই জয় ছাড়া অন্য কোনো কিছুই এখন ভাবছেন না অস্কার। অন্যদিকে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে প্রথম পয়েন্ট নিতে মরিয়া কেরালাও। তাদের দলেও দেশীয় ফুটবলারদের পাশাপাশি বিদেশিরা রয়েছেন। এই ম্যাচ দিয়েই ঘুরে দাঁড়াতে চায় কেরালা ব্লাস্টার্স। There is no easy rival, and in particular Kerala is true that they didn't start on the right feet with a lot of problems and probably not a full pre-season, but they have already, during this event, they have already signed 3 new foreigners. They are going to come tomorrow wounded. They are going to be disturbed about their bad start of the season, and tomorrow I think that we are going to find on the pitch a very tough rival, fighting in every action and trying to get the first points of the season. Football is a part of injury is a part of football. So I have a lot of injury before I came here. But as I said, I have good support from the club. I did good rehab and everything. So that's why I'm able to come back. And now I'm where I want to be. I play for Ismail again, come back, and as you say, as a fan favorite, I like it a lot, but I'm looking forward for more to play games and win for the club. Yes, it's true that our situation is not the best that we expect, but okay. The last game we created a lot of chances. We are not in that moment that we are scoring goals, but the only way is to keep believing that the work that we are doing so far is good, and we know that we have to work harder, and we guess for the game of tomorrow that these chances at least that we can create is to score more goals. But the way that we are playing is better, we are improving, and the player for sure will be ready for the tomorrow's game. সুস্থ হয়ে উঠেছেন সল ক্রেসপো। সবকিছু ঠিকঠাক চললে কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে মাঠে নামতে চলেছেন ইস্টবেঙ্গলের মাঝমাঠের অন্যতম ভরসা। তবে পুরো সময়ের জন্য তাকে পাওয়া যাবে কিনা তা নিয়ে নিশ্চিত নন খোদ কোচ অস্কারও। In the last 3 weeks about the competitive disadvantages, Saul is a very important player of this team. We talked about this last week. He's the captain, and when Saul is on the pitch, our team has much more control of our different registers and different situations. So the answer is yes. Saul is going to have time tomorrow on the pitch. I don't know if he's going to start, if he's going to finish, but it looks in the last game we were having still some doubts. We didn't want to risk it, but this week he has completed all the trainings of the week, so definitely tomorrow Saul will enjoy some game time. শুধুমাত্র কেরালা ব্লাস্টার্সই নয়, ফিফা ব্রেকের আগেই কেভিন সিবিলেকে পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই তা সাফ জানিয়ে দিলেন লাল হলুদ কোচ। তবে কেভিন যে ধীরে ধীরে অনেকটাই সুস্থও হয়ে উঠেছেন সাংবাদিক সম্মেলনে এসে সেটাও বলতে দ্বিধা করলেন না অস্কার। ফিফা ব্রেকের পর থেকেই মাঠে দেখা যেতে পারে কেভিনকে। As per the last medical reports that we got 2 days back, the injury is about to heal. It's much better, but still he needs, let's say, 5 or 7 days to completely heal the muscle tear that he has, and from there he needs to start all the physical preparation. So don't expect Kevin until after the FIFA break. Kevin is going to be an important player of the team for the last 7 games of the ISL.
শুক্রবার বেঙ্গালুরু এফসি বিরুদ্ধে নামছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। মৌসুমের প্রথম অ্যাওয়ে ম্যাচে নামছে সবুজ মেরুন ব্রিগেড। লিগ তালিকায় শীর্ষে থাকলেও বেঙ্গালুরুর ঘরের মাঠে তারা যে বেশ শক্তিশালী তা ভালোভাবেই জানেন মোহনবাগান কোচ সের্জিও লোবেরা। সেই সঙ্গে এই ম্যাচেও নেই রবসন রবিনহো, অর্থাৎ মাঝমাঠ নিয়ে চিন্তাটা খানিকটা রয়েই যাচ্ছে। যদিও শেষ ম্যাচে মোহনবাগান ঘরের মাঠে 5-1 গোলে জিতেছিল, তবে গত মরশুমে এই বেঙ্গালুরুর ঘরের মাঠেই তাদের কাছে আবার হেরে গিয়েছিল মোহনবাগান। যদিও এখন সবুজ মেরুন শিবিরের নতুন কোচ সের্জিও লোবেরা নিজের দলকে নিয়ে আত্মবিশ্বাসী থাকলেও প্রত্যেককে যথেষ্ট সতর্কও করে দিয়েছেন লোবেরা। সেই সঙ্গে প্রতিপক্ষ শিবিরে আবার রয়েছেন সুনীল ছেত্রী। তিনি যে ম্যাচের রং বদলে দিতে পারেন তা নিয়েও যথেষ্ট ওয়াকিবহাল মোহনবাগান ব্রিগেড। এই ম্যাচেও স্ট্র্যাটেজি যে খুব একটা বেশি বদলের পথে হাঁটবেন না লোবেরা, তার ইঙ্গিত বেশ স্পষ্ট। মোহনবাগান এই ম্যাচ জিতে পয়েন্টের ব্যবধান সকলের থেকে আরও বাড়িয়ে নেয় কিনা সেটাই এখন দেখার। To win trophies, you need to try to win these kind of games. It's more difficult to play away than at home. Yes, it's difficult to play against BFC in their stadium because history, you know very well how difficult it is to win there. Yes, but if you want to win trophies, finally you need to try to find the solutions to compete in the highest level. And not try to find excuses, no? Because finally we are speaking here, we are going to play away against, no, we need to believe. We need to compete in this level against this team in their standard. বেঙ্গালুরু ম্যাচের আগে জেমি ম্যাকলরেনের ভূয়সী প্রশংসা প্রাক্তন ফুটবলার প্রশান্ত ব্যানার্জির গলায়। তার মতে এবারের আইএসএলটা জেমিরই। যেভাবে গোলের পর গোল করে যাচ্ছেন তিনি, তাতে বেঙ্গালুরু কেন, আইএসএলে কোনো দলেরই ম্যাকলরেনকে আটকানো অসম্ভব। এই যে 4টে গোল করেছে, ও ভালো ফর্মে আছে। এই যে ম্যাচগুলো প্রত্যেকটা ম্যাচে গোল করছে, এটা তো একটা গোল যারা করে তাদের ক্ষেত্রে খুব অ্যাডভান্টেজ পজিশন। তার কারণ যখন গোল পায় না, তা খুব মজা লাগে গোল করতে, এবং তখন তার একটা ইচ্ছা শক্তি আরো বেড়ে যায়, আরো গোল করব, প্রত্যেক দিন গোল করব। এইটাই প্লেয়ারটাকে অনেকটা দূর নিয়ে যায়। ইস্টবেঙ্গলের ক্ষেত্রে দেখো, এই ইজাজ বলে যে প্লেয়ারটা গোল করেছিল, সেও 2 দিন গোল করেছিল, তাও সামহাও আবার একটু থমকে গেছে। এই জায়গাটা একটু মোহনবাগানের ওই প্লেয়ারটা, যেহেতু জেমি অনেক ফর্মে আছে, ফর্মে দুজনেই আছে, কিন্তু জেমিরা যেহেতু জিতছে, অনেকগুলো গোল করে ফেলছে, তো ভালো ফর্মে আছে, তাহলে তার পক্ষে তো খুবই সুবিধা। ওই জায়গায় কিন্তু মার্কিং করতে হবে জেমিকে, যেখান দিয়ে গোল করার পসিবিলিটি খুব। তুমি আগের দিনও দেখো যে ওই আমাদের সুভাশিস তুলেছিল, ঠিক জায়গায় চলে গেছিল। 3 হচ্ছে, দেখো তারপরেও যে বলটা গোল করলো একেবারে ডিফেন্ডারের, ওর পজিশনগুলো দেখছিলাম খুব ভালো, মানে গোল করার মতো। যে মানুষ কথায় আছে না, সেই মানে বাঘ যেমন রক্তের গন্ধ পায়, ওই রকম ও গন্ধ পায়, ঠিক পজিশনে চলে যাচ্ছে, ফলে ওর গোল করতে অনেকটা সুবিধা। আর একটা যেটা বড় কথা, সেটা যে পারফেকশনটা খুব ভালো পারফেকশন বল রাখছে। এটা তো একটা অ্যাডভান্টেজ। জেমির মতো প্লেয়ার যখন ফর্মে আছে, তখন রাপসন এসে গেলে আরো বেটার জায়গায় থাকে। তবু বলি যে চলছে, মনে হয় মোহনবাগানের এইরকম যদি খেলতে থাকে, তাহলে অনেক দূর অব্দি লিগের একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে যাবে। কিন্তু ইস্টবেঙ্গলকে এখন সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা ম্যাচ জিততে হবে, তাহলেই ম্যাচের মধ্যে এই লিগটা এবার তাহলে জমে যাবে। কারণ মোহনবাগান যদি পয়েন্ট লস না করে, তাহলে কিন্তু ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে ফিরে আসা খুব মুশকিল হয়ে যাবে। ইস্টবেঙ্গলে অনেকগুলো কিন্তু রয়ে গেছে, প্রত্যেকটা ম্যাচ জিততে হবে, আর মোহনবাগানকে একটা পয়েন্ট লস করতে হবে। এই জায়গায় প্রয়াত ফেডারেশনের প্রাক্তন সচিব কুশল দাস শুক্রবার একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। তার হঠাৎ মৃত্যুতে শোকের ছায়া ভারতীয় ক্রীড়া মহলে। 2011 থেকে 2022 সাল পর্যন্ত ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সচিবের পদ সামলেছেন তিনি। তার হাত ধরেই আমূল বদলে গিয়েছিল ফেডারেশনের পরিকাঠামো। অনূর্ধ্ব 17 বিশ্বকাপ আয়োজনের পেছনে তার অবদান যেমন অসামান্য, তেমনি আইএসএলের জন্য ফেডারেশনের সঙ্গে রিলায়েন্সের গাঁটছড়া বাঁধার পেছনেও কুশল দাস ছিলেন অন্যতম নেপথ্য কারিগর। এছাড়াও ভারতীয় ফুটবলের বহু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। 2022 সালে ফেডারেশনের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ হয় কুশল দাসের, কিন্তু তার তৈরি করে দেওয়া বহু পরিকল্পনা নিয়ে এখনও কাজ চলছে।
কুশল দাসের এমন আকস্মিক প্রয়াণে ফুটবল ময়দান তো বটেই, ভারতীয় ক্রীড়া মহলেও যে অপূরণীয় ক্ষতি হলো তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কুশল দাসের আকস্মিক প্রয়াণে স্তব্ধ ভারতীয় ফুটবল মহল। শুক্রবার এক বেসরকারি হাসপাতালে প্রয়াত হয়েছেন কুশল দাস। তার প্রয়াণে শোকাহত সুব্রত দত্ত থেকে সুনন্দ ধর। সুব্রত দত্তর কাছেই ইন্টারভিউ দিয়ে ফেডারেশনের সচিব পদে বসেছিলেন কুশল দাস। এরপর একসঙ্গে বহু কাজ করেছেন তারা। সুনন্দ ধরের সঙ্গেও কুশল দাসের সম্পর্ক দীর্ঘ এবং গভীর। তার অকাল প্রয়াণে তাদের গলা থেকে ঝরে পড়ল শোকের সুর। সেই সঙ্গেই নানান স্মৃতির কথাও শোনালেন তারা। 2011 সালে ওনার ইন্টারভিউ আমি নিয়েছিলাম, সেই ইন্টারভিউর কথা মনে পড়ছে এবং পরবর্তীকালে ওনার সাথে প্রচুর কাজ করেছি, বিভিন্ন পরিকল্পনা করেছি, বিভিন্ন জায়গায় গেছি আমরা একসাথে, প্রচুর মিটিংস করেছি একসাথে 11 বছর ধরে। উনি 2011 থেকে 2022 অবধি ছিলেন এবং এই 11 বছর একসাথে ভারতীয় ফুটবলের অনেক কাজ করা হয়েছিল। উনি ভারতীয় ফুটবলে পেশাদারিত্ব এনেছিলেন এবং ওনার অনেক অবদান আছে ভারতীয় ফুটবলের জন্য এবং খুবই ভালো মানুষ ছিলেন এবং মানে সত্যি ওনাকে মিস করব। এবং আমি শুধু নয়, আমার মনে হয় ভারতীয় ফুটবলও ওনাকে মিস করছে, কারণ উনি যে জায়গায় ভারতীয় ফুটবলকে নিয়ে গেছিলেন সচিব হিসেবে উনি যা যা করেছিলেন, সেখান থেকে মানে সেটা সত্যি প্রশংসনীয় এবং সেটা সত্যি সাধুবাদের দাবি রাখে। এবং ওনার করা যেসব কাজ সেইগুলো যদি নিয়ে আমরা এগোতে পারি, আমার মনে হয় ভারতীয় ফুটবলের অগ্রগতি তখন ত্বরান্বিত হবে। প্রথমত আজকে ধরুন এই যে যেটা বললাম এক কথায় যে পেশাদারিত্ব, এই যে আইএসএল যেটা শুরু হয়েছিল ওনার আমলেই এবং রিলায়েন্সের সাথে সম্পর্ক, সেই সম্পর্ক উনি খুব ঠান্ডা মাথায় ধৈর্য ধরে সেই সম্পর্কটা রাখতেন। এআইএফএফ এর প্রতিটি কাজ, প্রতিটা মিটিং থেকে শুরু করে প্রতিটা কমিটিকে পরিচালনা করার থেকে শুরু করে এআইএফএফ এর অফিস ম্যানেজমেন্ট থেকে শুরু করে সবগুলোই খুব পেশাদারিত্ব মনোভাব নিয়ে উনি করতেন। তো সেই জন্য যারা ওনার সাথে কাজ করেছেন, আমার মনে হয় ওনার কর্মপদ্ধতিকে সবাই বাহবা জানাতেন এবং এখনো প্রশংসাই করবে যে যেভাবে উনি এআইএফএফ কে পরিচালিত করতেন। মানে ওনার সাথে তো 12 বছরের ওপর একসাথে কাজ করেছি। উনি যেটা ওনার আমার মনে হয় গ্রেটেস্ট যেটা কন্ট্রিবিউশন এআইএফএফ এর, সেটা হচ্ছে উনি আসার পর একটা এআইএফএফটা উনি প্রফেশনালি একটা কর্পোরেটের মতো রান করেছেন। তো এবং ওনার আন্ডারে যে ডিপার্টমেন্ট গুলো ছিল তাদের একটা ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কাজ করার একটা মানে উনি জায়গা দিয়েছিলেন যে তোমরা তোমাদের মতো কাজ করো, আমার কাছে আসার কোনো দরকার নেই, যদি প্রবলেমে পড়ো তখন তাহলে এসো, আমরা জয়েন্টলি ডিসকাস করে প্রবলেমটা সলভ করবো। এইটাতে যে সবার যে কনফিডেন্সটা হতো এবং ডিসিশন মেকিং এবিলিটি, এইটা মানে মানে অনেক বলবো মানে এই ব্যাপারটাতে ওনার কন্ট্রিবিউশন খুব ভালো ছিল। এবং অবভিয়াসলি উনি একটা কর্পোরেট জগৎ থেকে এসেছিলেন, সেই জন্য এই কর্পোরেট ব্যাপারটা এআইএফএফ এর মধ্যে ইন্ট্রোডিউস উনি প্রথম করেছিলেন, প্রফেশনালিজম, কর্পোরেটাইজেশন। মানে আই থিঙ্ক সেইটা একটা অসাধারণ দিক ছিল ওনার। খুবই মাটির মানুষ ছিলেন, কাউকে কখনো না করতে পারতেন না। সেটা মানে সেটা একদিক থেকে যেটা ভালো, অনেকে তার কি বলবো খারাপ মানে অ্যাডভান্টেজও নিয়েছেন। বাট উনি এআইএফএফটা যেভাবে হ্যান্ডেল করেছেন ভেরি ইউনিক মেথড। ওরম এর আগে এআইএফএফ ওরম ভাবে চলতো না এবং তার জন্যে প্রচুর লোক
এআইএফএফ এ ওর আন্ডারে কাজ করে অনেক কিছু শিখেছে, অবভিয়াসলি ইনক্লুডিং আমিও। তো উনি ঢুকলেন হচ্ছে নভেম্বর মাসে 2010 নভেম্বরে। তার আগে থেকে এআইএফএফ এর সাথে রিলায়েন্সের কথাবার্তা হচ্ছিল, এবং রিলায়েন্সের সাথে এফএসডিএল, রিলায়েন্স যাই বলো, তাদের সাথে ডিলটা সাইন হলো ডিসেম্বর মাসে। সেই 15 বছরের ডিল যেটা সাইন হলো, এবং তার থেকেই তো তার 4 বছর বাদে 2014-তে আইএসএলটা শুরু হলো। তারপর মিস্টার প্রফুল প্যাটেল এবং কুশল দাস মিলে যেটা ফিফাকে মানে কনভিন্স করা যে আন্ডার 17 ওয়ার্ল্ড কাপটা ইন্ডিয়া হোস্ট করতে পারবে, তার বিডিং, এবং তারপর তার জন্য সেপারেট টিম বানানো, এবং তারপর সাকসেসফুল হোস্টিং অফ আন্ডার 17 ওয়ার্ল্ড কাপ। অবভিয়াসলি তার মধ্যে ওনার রোল অ্যাজ দ্য সেক্রেটারি জেনারেল অফ এআইএফএফ, উনি একটা খুব ইম্পর্টেন্ট পোস্ট এবং খুব ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করেছিলেন। দাপট দেখাচ্ছে ভারতীয় ক্রিকেট, তার সঙ্গে অন্যান্যরা টেক্কা দিতে পারছে কি, সেই সব খবর সঙ্গে ঘরোয়া ক্রিকেটের যাবতীয় খবর নিয়ে আমাদের বিশেষ সেগমেন্ট লে ছক্কা। দ্য 100-এ নিলামের আগে শোনা গিয়েছিল ভারতের কোনো মালিকই পাকিস্তানের কোনো ক্রিকেটারকে কিনবে না, কিন্তু সকলকে চমকে দিয়ে পাকিস্তানের আবরার আহমেদকে 2.5 কোটি টাকায় কিনেছে সানরাইজার্স। দীর্ঘদিন পর পাকিস্তানের কোনো ক্রিকেটার ভারতীয় মালিকের দলে খেলবেন। ইতিমধ্যেই বিতর্ক শুরু হয়েছে কাব্য মারানের দলকে নিয়ে। আইপিএলে সানরাইজার্সকে বয়কটের দাবিও শুরু হয়েছে সমাজ মাধ্যমে। পাক স্পিনার আবরার আহমেদকে দলে নেওয়ায় শুরু হয়েছে বিতর্ক। সেই নিয়ে মুখ খুললেন দলের প্রধান কোচ ড্যানিয়েল ভিটোরি। জানালেন, আমাদের মূল লক্ষ্য ছিল আদিল রশিদকে দলে নেওয়া। ওকে না পাওয়ায় আমরা ঠিক করি ভালো মানের একজন বিদেশি স্পিনার নিতে হবে। 4-5 জনের নাম ছিল, তাদের মধ্যেই ছিল আবরার। ওর মতো স্পিনারকে পাওয়ায় আমরা খুব খুশি। গত 2 বছরে 3টি আইসিসি ট্রফি জিতেছে ভারতীয় ক্রিকেট দল, তবুও সন্তুষ্ট নন ভারতীয় ক্রিকেটাররা। টি-20 বিশ্বকাপ জেতার আগেই পরবর্তী লক্ষ্য ঠিক করে ফেলেছিলেন তারা। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের ওয়েবসাইটে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নতুন লক্ষ্যের কথা জানিয়েছেন অর্শদীপ সিং। বলেছেন, 2024-এ টি-20 বিশ্বকাপ জেতার পর হার্দিক এবং দলের কয়েকজন মিলে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। আমরা ঠিক করেছিলাম পরের 10 বছরে অন্তত 5টা আইসিসি ট্রফি আমাদের জিততেই হবে। এটাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। আমরা বিশ্বাস করি প্রত্যাশিত ক্রিকেট খেলতে পারলে এই লক্ষ্য অর্জন করা কঠিন নয়। প্যারালাল ঝলক আজ এই পর্যন্তই। ক্রিকেট, ফুটবল সহ খেলাধুলার যাবতীয় খবরের লেটেস্ট আপডেটের জন্য প্রতিদিন রাত 10টায় চোখ রাখুন প্যারালাল স্পোর্টসে।